प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मुनि समाजर अमृतवाणी को आज मु स्वागत करुछि। आम सहित भाई हरेकृष्ण मुनि मध्य अछंती। आमे तांको आज हरेकृष्ण भाई जय जी। जय जी जय जी। आमे आपण को आज गोटे प्रश्न पचारुछु, आम मन रे उंकी मारिछि। तो समस्ते तो साधन पाई योग शिक्षक को द्वारा समस्ते दीक्षित हो जाइछन्ति मुनि समाजर लोक, किंतु आमे आज आलोचना करिबा जे प्रकृत रे गोटे मुनि समाजर सच्चा शिष्य बा सच्चा साधक हवा पाई कौन कौन आवश्यक, आउ आजिर समाज रे जेतिकी मुनि समाज रे लोक अछन्ति तांको भितरे कौन सब प्रकार भेद थाई पारे, सेही विषय रे टिके पुंखानुपुंख आमको आलोकपात करिवे। धन्यवाद। आपण ए गहिरिया कथा पचार। तो मुनि समाज रे जेतबेले सदगुरुदेव शिव मुनि मुनि समाज प्रतिष्ठा कले, तो सेतबेले ए मुनि समाज को से प्रथमे आगे कहूथिले ना ए स्वतंत्र विचारी मानकर संगठन हेई परिबनी, किंतु ये सत्य सिद्धांत को प्रचार प्रसार करने पाई तांको पाखरे जो माने थिले मुख्यतः तीर्थराज मुनि से तांको बाध्य करथिले यदि संगठन न हुए ताले ए सत्य केमती प्रचार प्रसार हबो। सेति सदगुरुदेव तांको बाणी रे मध्य लिखिछन्ति, मुनि समाज का सदस्य होना आसान है लेकिन मुनि बनना इतना आसान नहीं है। सेति तो आमे आज विचार करिवा जे इटा जो थिले हमर जोगी सुभाष मुनिंकर थरे मु तांको प्रश्न पचारि थिली, तांकोठु जो जहा मते मिली थिला मु ताहारी ऊपर आलोकपात करि दउची जे हमर जो मुनि समाजर सदस्यता जो माने ग्रहण करिसंती तो की प्रकार से माने मुनि हेइछंती, तो ताहारी प्रकार भेद कौन। तो सर्वप्रथम मुनि समाज रे जो माने प्रवेश करि जानती जेमति का आपन को गोटे नुआ जिनिस देले आपन आदर सहकारे सर्वप्रथम ताको भारी सुंदर भाव रे जतन करंती। सेमति जो माने मुनि समाज रे सर्वप्रथम प्रवेश करंती से रोग रे हो, रोग पई हो, ज्ञान पई हो, आकुलता पई हो, विकलता पई हो, से प्रवेश करि जाए बा अन्यर प्ररोचना रे पड़ी की हो बा अन्यर कथा रे प्रभावित हेकरी हो गला परे जे प्रथमे से भल करे ता परवर्ती क्षेत्र रे तार जो प्रकृत अंतकरण रो जो स्वभाव अछि सेही अनुसार से ताको कंटिन्यूटी करि पारे दी। अनेक क्षेत्र रे बहुत कम लोक ताको कंटिन्यूटी करंती। तेणु सेति पे तार गोटे प्रकार भेद अच्छे कौन ना एक रे होची अनभ्यासी मुनि। मुनि समाज रे एडमिशन हे गले किछि दिन अभ्यास कले आउ अभ्यास बंद कर देले, किंतु जेतेबेले प्रोग्राम हबो बा सत्संगटे डका जीवो बा कोनोसी प्रकार रे संगठन दृष्टि रो डका जीवो से मुनि कहिबे निजु मु मुनि, किंतु से अभ्यास करंते नाही, तांको अनभ्यासी स्तर रे रखा जाए। से निजु को जानिचंती मु अभ्यास करू नाही, फिर भी जे जेतेबेले आमे तांको सांगठनिक दृष्टिकोण रो डाकू से पळे आसंती, किंतु मुनिर परिचय दियंती एवं गेरुआ भी पिंधाती। से होचंती अनभ्यासी मुनि। आज्ञा तेणु अनभ्यासी मुनि मानकर असुविधा कोठी ना जहा अभ्यास जे करे नाही से प्रकृत रे जेमति का अभ्यास बळे शिशु जथा क्रमश कही शिखे कथा, अभ्यास अटे महाधन असाध्य करई साधन। से आउ साधन रु लब्ध जो जिनिस हवा कथा ताको प्राप्त हुए नाही। तेणु से अनभ्यासी स्तर रे जीव, किंतु मुनि समाज रे एडमिटेड, किंतु से अनभ्यासी मने। तेणु सेथुरु मुक्त होवा पई मु जोड़ स्तर सब मुनि भाई मान को निवेदन करिवि आपण अभ्यास जारी रखंतु तबे मुनि हेबे। ठीक अच्छे। आमर ई जो प्रचार प्रसार निमंते आमे जो प्रोग्राम करूजंती मुनि समाज अमृतवाणी
ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଆରୋପ ଲଗାଉନେ। ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଉଚିତ ହବ, ସତ୍ୟ। ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ହବ, ଆମ ସମାଜ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ କେମିତି ସଠିକ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବା। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ମୁନିୟ ମୁନିମତି ମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଅନଭ୍ୟାସୀ ମୁନି। ଦୁଇରେ ହଉଛି ଅନିୟମିତ ମୁନି। ସେ ନିୟମିତ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସାଧନ କରିଦେଲେ। ବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲେଖାରେ ଲେଖିଥିଲି, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ସଂସାର ମାୟାର ଶିକୁଳି, କପଟି ଲମ୍ପଟି ନଟି ନପାରେ ମୁକୁଳି, ତେଜି ଅଭିନୟ ଚିରି ଦେଖ ତ ଭିତର, ମନରେ ଘାରିଲା ବସା ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର, ଚୋରାଇ ନେଲା ଚେତନା ଏ ମାୟା ସଂସାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନିୟମିତ ମୁନି, ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୁନି ଯିଏ, ସେ ଅନୁକୂଳରେ ବି ସାଧନ କରେ, ପ୍ରତିକୂଳରେ ବି ସାଧନ କରେ। ସାଧନା ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ସେ ବୁଝି ନେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନଭ୍ୟାସୀ ସ୍ତରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିବି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିନଥିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାରି ରଖି ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ କରିଥିବେ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅମୃତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଅନିୟମିତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଲେ ଯେ ଆଇଲେ ଚୈତେ ମାଇଲେ ଘାଏ, ପୁଣି ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। 3ରେ ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ସାଧନ ମୁନି। ସେ ମୁନି ସମାଜରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଗ ଜାଳରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁନି ସମାଜର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ, ମୁନି ସମାଜରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଭାଇ ତୁ ତ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆସୁନୁ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାହା ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ସାଧନ କରିବି? ଆଉ ଜଣେ କହେ, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାହା ତ ଭଲ ହେଲାନି, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ଇଏ ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧନା ମୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସାଧନ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ, ତାକେଇ ଦେଖିକିରି ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଆ କଲେ ଅଙ୍କିଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଆ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ବା ତା ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିକିରି ଜଣେ ଯଦି ସାଧକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନ କର। ଇଏ ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ସାଧନ ମୁନି। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ। 4ରେ ହଉଛି କେବଳ ସାଧନ ସର୍ବସ୍ୱ ମୁନି। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସାଧନାକୁ କେବଳ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ବୁଝି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହି ଚାଲନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଯୋଗ କଲୁ ନା? ହଁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଛି। ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ହିଁ କରନ୍ତି, ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମୁନି ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଶିବ ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଅଛି
ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେବଳ ସାଧନାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ସାଧନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଶରୀରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିରୋଗ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। 5ରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁନି। କିଛି ମୁନି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମନେ କରନ୍ତି। ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଯାହା ଯେମିତି ଶୁଣିଦେଲେ ନିଜେ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆଧାର କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହକାରେ ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଭଲ ହବ ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ହବ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ। ହଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ମୋ ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼, ଖବରକାଗଜ ଭଳିଆ ପଢ଼ ନାହିଁ, ତା ନହେଲେ ତମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବ, ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକୁ ତମେ ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁନିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଅଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯିଏ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହିପାରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ 5 ନମ୍ବର ମୁନି। 6ରେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁନି। ତାଙ୍କର ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଧନ ବିଶେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମୁନି ସମାଜର ବହି ଫହି ପଢ଼ିଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ କିଛି ଇଏ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଉ ବା ପ୍ରବଚନରେ ଶୁଣିଥିବା କଥା ହଉ, ତାକେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇଲେ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ନିଜେ ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ବା ମୁନିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଆଶା କରିବି ଯେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିପାରିବି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷାତ ଅନୁତ୍ତମ ସୁଖ ଲାଭ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷରେ ରହି ନ ପାରିଲି ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବି, ସନ୍ତୋଷରେ ରଖିପାରିବି? ଲାଭ କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କମିଯିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ଅଛି। ସେ ମୁନି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତମେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନି। ଆଜି ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି କମିଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁନି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଆସିବେ, ଅଭିନୟ କରି ଯାଉଥିବେ, ରହି ରହିଥିବ ଏ ସମାଜ, ଭେଟ ହେଉଥିବ କେତେ ଚିଜ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ରହିଥିବ, ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ଅମୃତ, ଅମୃତ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6ରେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁନି। 7ରେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ମୁନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁନି ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କଥାଟା କହି ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଯାଇକି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବିରୋଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ନିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ବୃତ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱକୁ ନିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ କରିବାନି, ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ କରିବାନି, ବା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ହଜମ ନ କରି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ମାତିବେ ତେବେ ଏ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରଚାର ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁନି ସମାଜର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗେ ହଜମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାପରେ 8ରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ମୁନି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ରୋଗ ଆମ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା ପରେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ବୁଝି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରି ବୁଲନ୍ତି। ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାରୁ ନିଜକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁନିପଦ ବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁନି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି କୋଉଠୁ ନା ମନ ଧାତୁରୁ ମୁନି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, इसको मुनि कहलाता है। से ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଢାଳି ନାହିଁ, ଏ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଢାଳି ନାହିଁ। ଯେ ସାଧନା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ତିନିଟା ଢାଞ୍ଚା ବା ଛାଞ୍ଚ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତିନିଟା ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପକେଇ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ବଡ଼, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଅନ୍ୟ ମୁନିମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରୁ ବା ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୁରୁ ବାଣୀକୁ, ଗୁରୁ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ହବ। କୋଉ ବଳ ହବ ନା ଆତ୍ମବଳ ଆସିବ, ମନୋବଳ ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ବଳ ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିବ। ଆଉ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଲା ବାଲା ପାଖରେ ବି ଅଛି, ନ ଜାଣିଲା ବାଲା ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁନି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଶେଷରେ 9 ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ ସାଧନାରୁ ଫଳ ଆଶାଇ ମୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଶିବ ମୁନି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧନା, ଶିବ ମୁନି ଯୋଉ ସାଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନ ବୁଝି ନ କରି କାଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିଦେଲେ ମୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଦ୍ୱିଧା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି, ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନୋଗତି କରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଧନା, ଏ ସାଧନା ବି କରିବେ, ଆର ସାଧନା ବି କରିବେ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ ଚକ୍ରଭେଦନ ସାଧନା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ୟାକୁ ପୁରେଇଲା ମାନେ ଅସୁବିଧା। ହଁ, ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଚକ୍ରଭେଦନର ରହସ୍ୟ କହିବି। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯୋଉ ସାଧନା ଶିବ ମୁନି 52 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିରୀକ୍ଷା କରି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ସେ ସାଧନାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ଉଚିତ ପ୍ରକୃତ ନିଜେ ଠିକ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବି,
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବି ଧନ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ମୁନି ସମାଜ ବି ଧନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଯାହା ହଉ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ମୁନି ସମାଜର ବହୁ ଜଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଲ ମୁନି ହଉ ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବାନି। ତ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି, 100 ମୂରୁଖରୁ ଭଲ ଏକ ଗୁଣୀ ପୁଅ, ଏକ ଚାନ୍ଦ କରେ ଦେଖ ଆକାଶ ଆଲୁଅ, ଜନମିଛି ଗୁଣବନ୍ତ ପୁତ୍ର ଯାହାର ଘରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ହଳଦୀପଦର ଆଶ୍ରମରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ମତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ତାର ମାରାତ୍ମକ ଶତ୍ରୁ ନା। ଆମେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଲି ମୁଁ 3ଟା କଥା କହିଦଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଏଇ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ କେବେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ସମୟରେ କେବେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଁ। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁନି ସମାଜ କଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାଜ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ମୂର୍ଖ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ମୁନି ସମାଜ ପାଇଁ ଅମୃତବାଣୀରେ ଚାଲୁ ରହୁ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରି ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ କହି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୁନିଜୀ ଜୟଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ।